और अंग्रेजान मुतवजी दि कि अवल दा खराब की नूर मुसलमानों खराबोल व आसानी से हल्क अगीन मुतासर की और दी की कामयाब ढेर हदा पोल उस दमाकी फौजू न दल के प्राथमिक परिया द काफिरा अमरीकी और शुद्ध जामे वाला खराब अकड़ तैयार जामे लिए ऐश परस्ती पकेरा न खुद पतलू ना उन्हें खुदा बोरको दलान तो वो हम चले करते बोले तब लानत वैसे मुदार दा जामा 10 जामों की गिरदी कि सर पले खरीदे तब ने शिकायत सड़ी बनी ना चूली बनी ना सीने रोती आधे पूरे लस्तू में सरगम की सत्य बोर खलर के अब सिंह रिजवान लूर दे अब सलूर पता जामों के है ना अरबे खराब कर दे अंग्रेजान जालिमा अफगानिस्तान से रहे रवाना रहे पसवाना अफगानिस्तान पर तस्दार रसूल है नहीं और सारा सरहद न बल्कि आप अमन के दखल सिर्फ दिल पे दिन जो शरीयत कला पयो बाना कला पाबना बाना दिनी बदिशी इस्लाम और शरीयत और मुसलमानान बादशाह दा टूल सिर्फ द कोर्से और इक़्तिदार पर फिक्र से ले तुमरे जरूरी अमेरिका और कोई कज़ा नला सलम खलक गलाई द कोर्से ना ना वतनो जुम दे गलाई कर खटूल द रशीद अमेरिकी गुलामान सऊदियान द दीन अजियात पसंद चंद दिल तखला आलिम आवाज कोई सी अमेरिकी के खिलाफ सऊदी अरब की आवाज भी सिकोन अमेरिकी के खिलाफ एकदम खबरों को बसनी से दे बस तक उन्हें बजा कानून दरबार जारी सपोज बने इसमें हर्फ अमरीकी के खिलाफ न से न दावेले से फौजी ने वाले पराते ऑर्डर वाले जो दाना से शख्सी हुकूमत के दा मुसीबत है ना उस दिन हुजूर मुबारक खजूर प्रेकर हमार तो इस्तेलाल प्रदेश से न चला हरम देखा खजूरी दी और खजूर प्रेकुल लवारी देखा खलक चोरी करा आख बारिश उनले आख उन्हें बंद दी कि खुदरो पखपल की या खुदरो बूटी पखपल की गैर मुखल्लिदून मदनी सफर तशरक हुए नदी थी क्या ना मुझे ऐसे कम शिरक तो नहीं कहे मुझे को शिरक न करो है ना जनावर भी आबाद मुलियान शदीद कुफर और शिरक तारीफ में पे जंदर है अने को गोरे से कुफर सत्ता वो शिरक सत्ता शिरक और कुफर मुरादिफन भी तकरीबन गोरे से आप चाहता काफिर और मुशरिक मुआए अमाल बांधे हुक्म द शिरक वो कुफर दे जहालत के ठीक तदवा है कि अमल जमा पर बिदात या वारा न तो शिरक और कुफर को सख्त हुक्म दे और गोरे से कुफर और शिरक सत्ता जो मुला उड़ा से जाहिल गैर मुखल्लद लाहौर अरबी रेड पाकिस्तान खलक टोल मुशरिका में माए वाले सीधी तवस्सुल के नमाए तवस्सुल के माना द शिरक सला खुद अखदोना मुस्तले खुदा इसका नवारब द हुजूर मुबारक द मुबारक द खातिरा नस्वाल खुद अखदेना दे नमाना द शिरक पके सला शिरक देता वह युजल गैर अल्लाह शरीक लहू फी ज़ातिही और फी सिफ़तिन मिन सिफ़ातिहिल मुख्तलिफ़ ये ना कि हुजूर पाक नंबर आगे न शिरक शुमाए जी खबर है हर सदी दुआ को लो मक्की दरूद शरीफ रस्तू दा शिरक मजा खलक द शिरक और द कुफर पमाना न की यार चाबादे और कैस पाने अलकता तुमरा खतरनाक कार दे तेजबाओ जान सरदार चले पचा हुक्म लगे और क्या गनी आ कलिमा वापस से पसर करोगे देते पक्पल खराबी न हुक्म की एहतियात कर रखदे बंदगान खलक कोशिश की कि काफिरान इस्लाम करो बोली जी तो मुसलमानान हुक्म दे कुफर के सिक्त अमल के खतई न आलिम कारदार की इस्लाह वकई तो हुक्म लगोलो के बेहतियात है ना
دا د فقهاو طریقه د فقهاو سره هغه په خپل امام ابو حنیفه مستعمل او بوته خنره خو ټول جهان خلق راته وي ورته پلیتی وایي پلیتی ورته نه وایي دارنګ نبی ستا کله ټول جهان خلق راته وي چې حرام ورته وایي نه وایي او کله ټول جهان خلق راته وي چې هیڅ کنه څه نه احتیاط باندې عمل کو غیر مخلدین بھی کہ دین احتیاط نہیں انہوں نے امت تک خواہ ہے حکم نہ لگئی په خلق نہ حکم نہ لگا خدای ته سپارل انا فلا ارے معصوم مګنه زه خپل ارے معصوم غوي چې د اصل چې سویم دا د قران میان دی دا کار مکه ځان ته خطا نسبت کوي ممکن ہے چې خطا شي لما استاد خطا شي دا څه وایي زما د استاد اره دا نو بس خلاص سره اخلاص حکم لگا خپل اره باندې ټینګ مفاده کېږي چې دا قران ټکی وګڼي معصوم خو پیغمبر دی امام مالک دې بالکل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا الخبر اذا هشا بقول کې خطا ثواب راځي بغیر د روزه مبارکه د خاون ناغه ته اشاره دا اقوال ټول صحابه کې خطا راځي موتا کو ابو دین بلبدین محمد دین ولینا شاه مستان شاه دا کم نه راغله شاه کې نو احتیاط کوي ښا شاه ما د خلق بدا علی سے په زمانہ کې وي چې د سره اصلي قران دی علی سے نه چاته پوښتنه کوي تاسو سره د حضور د طرف یو مکتوب څه شته وینا ودا تاسو د ټولي سره جوړ کړی دا خو یو چرته او چې امن تطلب نه حضور معلومه کا احکام د تکات پکې امرونه د وحانو دي د دیت بیان دی او دا دې پکې چې حرام مکه چې را دې کې بس جنایت څنګه انا حرام 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 انا باب فضل المدینه بناکم فی النار مدینه منوره مبارک خلق دې چې هغه د اخیری بلرکې دا فاسقان بلرکې اخیری کې چې دجال لا شټول بوبات انا ما ته حکم دې یو کلی د هجرت ته مخکې ویلو چې غالبیه په پټولو کولو کلی به پوری مراتب نه علامه هغه ته خلک یثرب بل خود مدینه هغه خلک پاکي لکه بټه د لوار چې اوس پنا پاکي خیر میرے لړکه انا مدینه صعبه د مدینه د یو صعبه مبارک خان انا ما یو غټ کتاب راوړل بابو فضائل المدینه باندې لا بوي خوانتا كان ذكر مكة وكان ذكر مكة يو تحرى بني بيعزوي بل تحرى واقم وي لما ديني يو طرف كان ذكر مكة بل طرف يو طرف غرب بل طرف غرب تدو غرونو او دو حرو كمياس كده دا حرام مكة تقريبا دري ميلا فاصلة مدري پدري كي نه ميلا مربع انا زبا کزو سیوینم چې سریږي په مدینه کې زبېونه یارو دغه حضور ویلو دا حرم مکه او بعض من رغبان المدینه کچا اعراض کده مدینه نه یعنی مدینه نه لا نیت اعراض سره اګه اسنه اڅه صحابه خور شي چې مونږه فتح کړ ځکه دې د انتظام لپاره د قضا لپاره د ولایت لپاره صحابه خور انت بسوق ولایت کې او دین بسوق صحابه کرام فارسی و مدینه کې 2000 صحابه خاص او باقي ټول چار پیره په علاقو کې خاص
حضور مبارک مدینہ بپری رہتا سو اور دا بہتر ہے دیل بداس جناور راشی عوافی امارغام جناور اور درندگان دا با آخری زمانہ کی اور آخری با یوبر آیام دا مدینین راضی مدینی تا برازی گڑی چلے بیرا روانی کری چیونی مدینہ با وحشی خارشی طول بروانی سمیت الوداع تراوسی دیب ازوار را پروزی پا مخونو دا دا قیامت نزدی بای مدینہ با مروانی دا سی معلومی دا سی جنگون برازی چه خاری با پکیروانی بمباری بکی چم نبی کریم بای یمن بخاطر شی خلق بروان یا بستون گڑی چلے بشڑی اور ځان سره بهر روان شي مدینه به پرېږدي خو مدینه به دوی لښتي او بیا به شام پته شي خلک به اوښان روان کي څاروي او ځان سره به بال بجبوزي او مدینه به دوی دپاره خیر یې که دوی پېښ عراق به پته شي بیا به لاړ شي مکه شان چې څنګه حضور ویلي اول یمن پته شوی دی بیا شام پته شوی دی بیا عراق پته شوی دی او صحابه کرام خواره شوي دي باب الایمان یا ذل مدینہ ایمان دا تخت مدینه دا اهل ایمان مدینه ترا یار دې کې یاره په مسلمانانو مار چار دې کې یریږي دې خپل سوري ته ځان نه راځي مدینه د ایمان محل ده او وخت ما خدارو لهم کتلو شیعان هم کتلو دې بس السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى دا حدیث چلتا پر یاد جنت کی لکلشی ہو جا انتا جنگلر آگئی باندھ دا حدیث لکلشی ان الایمان لیارز ایمان یعنی اہل ایمان رازغلی را تختی را جمعی را غلی مدینی تلک مارچ سلی ترا غلی مارچ یار دیکھو یہ رئی خپل سلی تزام نسی اهل ایمان باندې چرته تکلیف راشي مدینه منوره ته ځان نارسه اذن معلومین چې مدینه منوره خلق د ایمان خلق الله باو ایمان جاء اهل المدینه څوک د مدینه خلق ته تکلیف راشي ولی قال حدثنا حسين بن خريج قال اخبرنا الفضل عن زهير بن عائشة بن بسعد قال لا ما تقبل الدين لا يكيد أهل المدينة أحدنا إلا الماء كما ينماء الماء منه في الماء تسوق دا مدينة خلق دا تكليف رسي خلي دا سيويركي لك مع الجشوبوكي ملكي ختمي مليان ملي دلين باب أقوام المدينة آسام کندرات ہوتاوئی کندرات دا دیوال چونڑی گلان دے ویخ پاتی دیتا کندرات وبه قال حدثنا علي بن عبد الله نبي كريم هل ترون ما أرى لا ذلك السجن متأسمين إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم زينا مرا پریواتل دا فتنو ستاسو دا کورونو پمینس کی فتنی دا راتلون کی دا عالم مثال پا شکلون کی خلی پاک ورطا خودل شراوان دا فتنی دا عمر سب زمانین شعوش لا يدخل الدجال المدينة دجال مدينة بار بفروت ملائكي مولاي نبي فريد أنا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن صالح عن أبيه عن جده عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة روم المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عامر بن عبد الله المجوزي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاء المدينة ملائكة لا يذكر الطاعون ولا الدجال وبه قال حدثنا أيمن بن بكير قال حدثنا ليس عن قائلنا بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو مقرر عليه أن يدخل نظام المدينة ينزل معه الصبح بعد خروج مكوكي پارم واسه
مگر مدینه نبا یو بہتر سڑے ورسی لاندے لکے پشتلانی منا خلق ہوئی چی خضر دے تا حدیث کی نرازی نبی کریم نم ولی آگری نمی نبی آشت آنها وقتی چی سب بہتر سڑی دا وقتی آبو مروچ او قال من خیر الناس فيقول أشهد إنك الدجال الذي حدثنا عنك أشهدون بس أن نرازي أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا تعالى سريت يوزور من طويل لشيطة الدجال خلق تقويت ديني مركو بين جمديك نبيع فمين دوش لي آمین کی بپکی اللہ آواش دے دے یوزے کی پاسا جمدے بش آگا بہتوی اس میں خیق کرنا رجیز دجال زبیا میں مرکا دے دے نشی وجل والله ما كنت قد أشد وسيلة مني اليوم فيقول الدجال اقتله فلا يسلط عليه وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا معمر قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة ومدينة وليس من نقابها رقم إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجم المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله مدينة بزلزلها دا فاسقان فاجران بوروثي دجال سره بمرګرش فيخرج الله كل كافر ومعبد باب المدينة سنت خمسة وبه قال حدثنا عمر دا گناهونه لرکای گندگی لرکای قال حدثنا عبد الرحمن دا اهل خباثت لرکای دا وباس لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقطوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سورة أحزاب آيات قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام فجاء من الغد محمود قال لك تتبني ولو يسير بيعت واپس كم ما سر واپس كم بیعت واپس کوم نه د اسلام نه خچاته واپس کېدو اجازه نشته بس لاړو تخته حضور پاک دا غندو مدینه غندلی انا وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن سعد بن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجع ناس من الطريق فقال فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فمعرف في المنافقين بيديه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الدجال إنها تنفي الرجال كما تنفي النار قبضة الحديد باب به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا نبي كريم دعوك اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة خدای په مدینه کې دوچن هغه برکتونه واسه چې کوم په مکه کې انا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس امام مالک سے دین د استدلال کې چې د مدینه منځم دوچن دی او د مکینه برکت تاسو شامل له او عام فقها د من مسله جدا غني انا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب من جبل فنزل الى جزرات المدينه او دار راحلته ان كان على دابه حركها من حبها وهو كراهيه النبي صلى الله عليه وسلم ان تور المدينه مدینه شاطور کوي ما چاپیره چې کلی د امراضه دا په منځله د قلاګانو د حفاظت وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبر من فزاري وحمد بن الطويل عن انس قال اراد من سرة يتحول الى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تور المدينه وقال يا بني سلمة على تحتسبون اثاركم فاطعموا باب النبي قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الله بن عمر قال حدثني قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيت ومن بريء ومن ثياب الجنه ومن بريء على قلبي وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل دام حدیث لیکل شوی پر یا جنت کی کال تلاوه انت دا لیکل سما حوض منبر بحوض وسم انا قال حدثنا موسى وعن جابر بن عمر عن ابي عمر رضي الله عنه قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وحكى ابو بكر ابو بکر ناجور شو بلال سے ناجور شو
فكان أبو بكر إذا أخذته القماء يقول كل امرئ مصدقا في أهله والرجل. هر سړي ته خلق راضي د صباح الخير وینا لپاره چې د اهل کې او مرګ سړي ته نږدې تسمې لپاره یعنی سړی چې د مرګ په مرض مړی نو خلق ولا راضي خوند دا کې چې کور سړی پروت دی دې مکه یاد ده وكان بلاد چې دا سبب ختم شنه پوښت اوار دی انا لا تشيري حلبي تن ليلة بواد وحول اسمهم وجليلو كاسا قرك وبيش فوقم شعبير مسرقلي او دسقلني بوتي وهل عرضن يوما مياه وجنة وهل يبدو لي شامة وتفيه يا بچرتا وبود مجنة ورشم ابه وما تشامو تفيل قرون احكارش دما كيا قرون وقرون بيادون لكذا بو ساروي سارور كان انا قال اللهم انعم كيفتنا ربيعة وعصبة ربيعة ومية نخلة كما قلنا من أرضنا إلى أرض الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا وكذا أو أشد اللهم ويكنا بسانا وفي مدنا وتحقق حالنا واذكر سماها إلى الجحر قال تقلل المدينة وهي الله أنت بوابا جانا وبولي كانه ماشي بو أو ماشي ترتب زياتيك أنا قالت فكان يقام يجري نجلا وادي بطحان دا مدينة كقول عالو ديكي بشني وبراوان يعني ما أنا عجل متغير وبو أنا أو ماشي بوبي وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن عبد الله عمر سے بفعال رجل مكي اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك خدای ولا دعا او شهادت مرکه او خاخه دلې د حضور په خار کې نصیب دا تاسو مویا اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوبة ووجوب الصبر ولا دا ناجیان او غیر مخلدین دې خبره ته جواب ورکړي د مدینه کې د فرغلو د چلو انا مال دې ناجیان دا ته اهمیت نه ورکړي انا او عمر سے دعا اللهم ارزقني شهادة في سبيلك کله چې جواب پیدا نه لرنن ولدا دعا وکړه انا هذا خير بركات من ولدا دعا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عليه من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا ما فرض ترتيب ابن عمر په حدیث روان کړی. ابن عمر حدیث په کتاب الایمان کې اول حدیث ایک حج مخی و سوم رستون دوما خشان روان انا بل دا طول عبادات فعلی او سوم عبادات ترکیب آئے پا یو طرف ذکر انا إلا أن تطوعت أن بخارات لماذا فرض الله عليه من الصيام بخارج ورمضان إلا أن تطوعت فقال أخذني ماذا فرض الله عليه من الزكاة قال الحق له رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام فقال والذي أكرمت بالحق إلا أن لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا إن تدخلت أو قال دخل الجنة إن تدخل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان تركا وكان عبد الله لا يصوم إلا يوافق صومه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد عن وأمر بصيامه معلومين عاشوراء فرض ومحكي أن إراد مالك حدثه أنه أخبره عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر باب الصوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ولوجر دال دیتے ہوئے چھوش دغنا پیزان بچکے رکھوڑ دال ورتزکے ہوئے چھے دا روجہ با دا پا یو طرف کی لاس کے بینی ولی دس لاس کے بین روجہ خلاس کے دا منزے
دا بشعفیر دا اعمال دا سرین ولاری پا خبر اللہ فلا يرفض لا يجعل فإنما من قال له وستاذنه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لقرب فمن صائم يهديه عند الله من ريح المسك يبلغ طعامه وشرابه وشربته من أجل صيامه من اجلی اصیام لی روجہ کا مخصوص عبادت تے زمان لیکن دیکھ مشابہت دولوحیت سراوے درمدار سے دی کی ریاکاری نرازی درمدار سے پدے عبادت دبل چا عبادت نرشوی بغیر دقبین سلوہ مدار سے دے اجر بقدے پختل ورقی ملیکوت نسپار اللہ الصيام والإيمان أجوبي وحضر البلد عليها بوصل كفارة دي أنا 10 أمثال كذا ودروجي 10 أمثال هانا لك دروجي حقيقة صبر ده أو صبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أنا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جابر بن ابي وائل عن سفيان قال قال عمر رضي الله عنه من يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال فقد انا سمعته يقول فتنه الرجل بأهله وماله وجاره يكبر عن الصلاه والصيام وصدقته قال ليس اسال عن ذي انما اسال عن التي تقول كما يموت البحر قال ان دون ذلك غير مطلقا قال فيصبح يذكر فقال يذكر قال ذاك اجر الله تعالى من شهوه كل متروك كله أكان عمر رضي الله عنه يرى من الباب فسأله فقال نعم كما يرى أن دون غدنا الليلة باب الأيام للصائمين الأيام خاص دروازه روجه دعوه ما ته یو سوال ذکر کړو دلته په ترمذی چې چا کې رقم عبادت شان غالبی هغه دروازې نه بنناوسه انا نو ابو بکر صدیق کی شان د ټول عبادت غالبو نو دلته په هر دروازې نه आवाज کیږي شام وی قال حدثنا خالد بن مسعود قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا وهب بن نصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له ريان يدخل منه صائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم يقول اين الصائمون فيقولون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا نظروا ولم يدخل منه احد وفي قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثني معن قال حدثني مالك بن ابي جعفر عن حميد بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق الوليد في سبيل الله موليا دا بس جن ورکول کنایه دا عادت تعالی چې عادت یې د انفاق فی سبیل الله انا یو ځل ورکولن عادت نه معلومیږي چې یو درې ځل ورکینو عادت نه معلومیږي انا من ابواب الجنه عبد الله تعالى خير فمن كان من اهل فرائض ومن اهل الصلاه ومن كان من اهل الجهاد من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام من باب الريان ومن كان من اهل الصدقه من باب الصدقه فقال ومن ذلك انت وامي يا رسول الله ما على من تهيا من تلك الاموال یعنی ضرورت نشته چې دا دروازې نه بلنه ورته کی دا په کرام دی دا کرام بچا ته حاصل چې ټول دروازو نه ورته आवाज کیږي او هغه کې بته سره په دروازه ورننوځي هغه ورته ستا دروازه دانا ته بلې تزا وسمره بدر کې درشي او چې حاله دروازه ورته بلې څه عبدل ترازه دې فارازه نو دا لوی کرام باونا يقال رمضان او شهر رمضان دا یو ضعیف حدیث رد کوي خلک کوئی رمضان دا مننه سم ته رمضان ځکه رمضان د خدای نوم دی نو دی وی نه دا نه راغلی رمضان او شهر رمضان دواړه نه راوړل هغه شهر رمضان باندې رمضان باندې وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان بغیر د شهر لفظ نه ویل انا دا حدیث ضعیف دی چې رمضان ما یادوي ځان لا ځکه رمضان د خدای نوم دی انا قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وحدثني يحيى بن كثير قال حدثني ليث عن عبيد الله بن شهاب قال حدثني ابن ابي انس بن التيميين ان ابا حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل رمضان فتحت ابواب السماء كلها تفهم جهنم وسلسلت الشياطين وهو رؤية الهلال وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن شهاب اخبرني سهل من سمع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فزوه واذا رايتموه فاطروا فانما عليكم فاقدروا له وقال غير واحد قال حدثني وقال المغفور قدر معنى اكمل عدة 30 انا
ومن كان رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقال عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع على نياتهم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أجد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وبه قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن عباس ان ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجر الناس بالخير وكان اجر ما يكون في رمضان حين يرفع جبريل وكان جبريل يرفع كل ليله في رمضان حتى ينطلق يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القران. فاذا لقيه جبريل كان اجر الخير من الريح المرسله وهو الذي ذاق الرسول وراى به في التوحيد. وبه قال حدثنا ابو ابراهيم قال حدثنا ابراهيم زيد قال حدثني سعيد بن مقبول عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذاق الرسول وراى به فليس لله حاجه فيه اذا طعامه وشرابه وهنا يقول اني صائم اذا اجتمع. دا ویل شي کنه او دفاعا ویل شي ریاکاران بنوي خلق ته بدانه چې زما روزه ده نشه جګړه در سره کوي دفاع ځان نه کوي دا څه ویل شي انا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اول ذهب عن ابي صالح الزيات ته استفهام ذکر کې چې ګوره بهانات که فرضي روزه وي رمضان او که نفلي به موه انا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل لا له الا الصيام فانه لي وانا اجر به والصيام جنة واذا كرهتموه واذا كره صوم احدكم فلا يفسق ما يفسق فان سابه احدا او قال له فليقل اني امرأ صائم والذي نفس محمد بيده له مصلي صائمة وعند الله جزيل المسكين للصائم فقط ان يبرأه ما اذا افتر فرحه واذا ركب ربه فليحرص به. دا لومبه فرح جسماني او دیم روحاني انا. باب الصوم لمن صام على نفسه معذوبة. فقال لشان لو انتم يرين رؤينك انا. وبه قال حدثنا ابو النبي حدث عن العاوج عن ابراهيم عن القمطة قال بينما انا امشي مع عبد الله فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فانه اقدر الرسول. باءة خرچی د واده ته وای چې د خرچی د واده طاقت دینو واده کوه او چې مين به روزي نس الباءة ان دلیم او خلق ساتنی رمي ګور ليلى من قتالة سرى باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. هذا مسلم بحديث ربكي كمحرم لي أو حمار وحشي جنبين أو السيشن نبي قبلي أغيك دو لحم حمار من بعض علماء تقول احكار بند مطلقا لكن نبي كريم وحب قبول نكرا احكار بند ابي تقيل ذكر کے حیات دا جنبیو اللحم تشاویل دا وحم دا باجو ملانا دا حمار وحشی جنبی احکار بنا لمحرم لچانا نبو ارتداوی چانام کنمان لراولا دا خستاوینا اکا پاکفل طبیعت الال کری اولی نبی اقنا مسلم روایت کے لحم حمار یا لحم حمار یقطر دما ندا اوهام دراویان لحم حمار وحشی جنبو سامن مجسامہ پا ابواس حضور مبارک کا پیش یہ زن عالم ملاغت طبیعت خفش ہو ذکر عالم جزم محرم ہے خفا کے جوا خدا خواہ تنوی کی علالے کرو یرا انا ليسيا خاء فتي داخل السماء أبوا ودان قال من زيد القرون لي دلت دخول مورم خاخرة أبوات أنا نبي وافت سأل مدينة منورين ودلت وافات حضر من دلت أنا
پینځه منصوص خو وجلی شي که تکلیف رسي که نه رسي او نور به علی وجه دي سيزونو کې چې تکلیف بالفعل رسي دا ټول پیدل زمانه خبره علوم سفرونه بوال اوس نحکار سنه وجلستا اعلی هغه زمانه تیر شي بغریزه فخر وراب کارغه دا چرګوټي چې تختی دا غس کارغي دا وزرین دي لږه تاسو پښه دا وطني کارغي نه اکثر هغه لږه جنگلونو په دې ځای کې غرونه والحلاو تقص والفار ومجا والأقرب او لرم والكلب الأقور او تشنك سبيس بالفين حملوك انا مذكر بوي ذا فويسق مراد دبوت منونا قدرو دخا سرگر حضور مستثنا کرن سرگر قدرو واخر فقل اکید دا کبل مبل دا قدشت کسب نکری فقل اکید درابو کبل نستغر ما كتاب العلم كمن يمين البام المبلغ والعلم الشاهد منكم الغائب انا بام اخكار کے ولارد اخكار فنار موردہ على لما اخكار سبب تکلیف المرأة انا داما حديث بين زور وهو هل تدري مع لا ينفر سيد هذا دي معنى بعد تيجي تحكار بيطاركينا لنا هذا وانت نحيه من الكل تنزل مكانه يو اسيدا بسوي دلان دي آرام كي او تمرشي حوث غلي وانت صد دمواتي مدابنك انا دې مسله کې خلاف ته چې حرام نه بار قتل کړي او حرام د ځان تحتو دې وی دا شوافی چې انت او په قصاص جاری شي من وینا دنه کړي او قصاص د جاری کړي چې باری کړي من دخله کان امنا کړه او فراس کاټ په بنک خپل به مجبور نه انا باب الحجامه المحرم محرم خکر لګول شي کنه خکر لګول شي خو یختبه نه لري لکه املا پمن دخیته پمن وكم عمر ابنه هو محرم ابن عمر خپل دی لداغون ورکلو دا روان وتداوى او دارم قریشی معلوم یکن فی طیبا چه دارو خوشبو یعنی
لحن جمن دو معنی دی دوخ پا جامع احکر لگونو یا لحن جمن دا چنین دی او پاراو لحن جمن تا چورا سی نوان پا احکر لگونو انتا کی دا یونی مرزون دیر دی دا سرخوگی دا خجر چی سوکروی دا وینا پیدا کیو اکثر تین دا وینا نو دا بے علاج دا احکر دی وینا و باسی زام خجر وینا پیدا کی دیرا علاج امداد چیزی نظام نو بس تین لگینا پیدا ہے ادا مسئلہ اختلافی بتنیزی کمینی رہو دریوار امامان ہوئی حالت حرام کے سڑے وادن شکلوت ممنوع رہو دوائی دوت دیوے یا قدم شکلنو یا قدعوان جکڑ پا حضور پا تزویج کرا منوی نبی کریم وعده کرو میمونہ پسارت کی پراتلو پا وقت محرمو اور دراتلو پا وقت ورسر بیناو دیو اغا حدیث قولی پیشکی چلا ینکح المحرم ولا ینکحو ولا یختو دیو دبین امرادا کی اولاد آرہ دکا یختبو ورسر قرین را او خدبت دی جائزہ وی انا خودی حکم دیر سخت لگونے سے نکاح باطل ہے زمین مذہب کی نکاح صحیح رہا خو خنہ رہا اور خصوصاً وقتی سشد ورسر امام بخاری زمین رہے فخر کرے اوان حدیث ذکر کرے کہ دلالت پر جواز کے باب تزویج المحرم محرم سر وعد کولی سے ابن عباس تائید دا عائشی پا حدیثم کی یودا بی حریرہ تابین ابدا نقل محرمہ بجامنہ ہونی دا گلے ورس و دا گلے زعفان تا خوشبوئی جانی ما طویلی پا احرام کی خوشبوئی بند دا دول بند نرے او پا عدت کی دول بند خوشبوئی بند نرے اکر کہ خدا پہ احرام کی ہر قسم کالی چولی سے اور جامعہ چولی سے وہ خوشبو بنا لگے اور جو عدت کی خوشبو لگولی سے رنگین جامعہ اور کالی بنا دے راہل کتاب العلم کو چلسو الفاظين بمقضي ناسي دستاني باب الاتصال المحرم محرم سرد محرم سرد لبلشي صابون استعمالي لشي غير مخطط معنى مطيب سادة صابون باستعمالي لجامو دا کہ خوشبو نہیں لگی لامبی بھی صفائی کی جامع احراموں نے بدلے خدا سرے جب احرام اوزا کر کہ وہ خیری سے بلواؤں قبل خیری سے بلواؤں صاف ستھرا بھی دیر گئے باسنا جسخا کھچن مردہ نسواری نسوار پہ احرام کی گوڑوانا چاہے ځان ضروري شي او مزه ځان ګراو اختمو با اپه چرته وختنی مو ته راغلی په دې یو روپیا خیرات انا یہ ابوا کی اختلاف راغلی دو صحابه چې محرم نبلی شي کنه ابن عباس رضی الله عنه نبلی شي سربندلی شي او دا غوی مسورنا عبداللہ ابن عباس دا اختل غلام علی جابریو دی سوالی تا مشرو چی تپوس دیو کا چی زوارنم اتفاقا دا دو برجو سر ناستا و لنبلے
ما وتويت سنة بلان دين فصر وبوا چوري دقشان بلان بسر اكلك لكين انا ما بلغت الخفين المحرم محرم سره بموضوع ناشي او کپانی نوی موضوع چوری چه خلاف سے پچی دریو امامان موضوع بخطکی چی جیتے سرگند اور امام احمد سے بھی خطا پچی نہیں انا دل تقریب بھی نہیں ذکر اور احناف اور شوافی و مالکان په حدیث ابن عمر باندې دا حمله وليختارهما طائفون اكثر من الكلام اي چې سبب او حکم یو نه مطلق او مقید حمله احمد سے بھی آخری حدیث دار عرفات اور ابن عمر حدیث کے ابتدا احرام کیوں عمل کو آخری کے قید دخلتے نظر آ رہا ہے ما من زال من الزلزال من التراويل كنزال من تراويل لواعود وتراويل بزمون مذبدا چوبه اشلي صادر بتجوج او دينا چوذر من بشلول بساجت اذا عبد مال قنوه انا اخو چوش لنا بغير عذر انت مستش ادھر سرجامی کنوی چی جام کمی سوچ لے یا داستان مراتو کی اپرکب نافار وقت اغسطش ناشدی وقت اجازت کے نسرانا یعنی گانتوبنا اولا پرکب پشکل بیواؤن انا باب اللبس التلاء للمحرم محرم سوی اسلحہ غسطیش کن اسلحہ خنرہ ضرورت وقت کتاب غسطیش جرائے چولی سے گتا چولی سے امیانے چولی سے پیٹ تڑلی سے على مالکیان لگ دی باب کی سخت اری امیانے فخینا جرائے نا فخی گتا نا فخی اسلحہ نا فخی اری مسلک سخت فحد کی مالکیان اور انوری محمد در سختی نکا جامع اکرامہ وئی کہ دشمن یری علی باسلحہ سے وقت دا فدیه بورکی دی پیرت کئی کہ اسلحہ جائز ہے خود فدیه حکم نگرانے ولم یتابع علیہ بے اکرامہ چاہ موافقت نہیں کرے پا فدیه کی دخل اتحاد دے اکرامہ تابعی دے انا اختلافی درے والے امامان داوے کہ سڑی ارادہ دا حج و دا عمریون کلیشی و دا غلا مکیتا بغیر احرام زمین مسلک داوے کہ ارادے وی کنی احرام بطری دی دا احرام دا خصوصیات و دا حج و دا عمرین وشنیت دا حج و دا عمرین امونگا دا احرام دا حرم دا مکی دا وجنہ ویو یا احسن البتہ چی سب دیر بار کی لکہ بریوری ناغا خیر یا حتی حدین و عام خلق با بغیر دا عمرین نزی عمرینیت ہوش حدیث قولی علیہ راجی ہے کہ معنی متعین ہے حدیث کی یہ اختلاف ہوئے یہ معنی متعین ہے من دا نحی محمود فتنزیح انا لیکن خدای بیع پا وقت آزان کے معنی کرے دے جمعے فضا اور بیع اور طول علماء کا بیع اوکرن بیع جائزائرہ انا یہ سختی کرے دے نحی پا بطلان حمل کرے انا امام بخاری پدے مسئلہ کے ابلو اور علماء مسئلہ کے اختیار کرے کہ حج اور عمریت تین و تفلیش بغیر احرام وقد كان من القرآن ولا من القرآن ولا من القرآن وقال الله تعالى عن أداء وإن من قال على المحور من وقال من حج عشاء فأمر القدر وفي بعض عبد الله الفقراء وقال أن الجهاد أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعلى ربه من فقه فقال له
شو ده مرتدشو ومسلمان وجل متقطيع دلو او دو دم ساتل غریبه د بیان سپکا کولا حضور د صلی الله کسان متعلق حکم کړو چې د امرکه عبد الله بن خطل پکې چاوي او بیت الله خلافونه نیولې دې دې نه عادي فاکه او خطلې دا غوښنه نه عادي فاکه بیري زمزم سره په سر پېک انا واذا قال وعليكم وقال الله اذا تطيب بالسجاد من الله صلى الله عليه وسلم قال محرم کے دو خلاف دي یو محرم سے په حالت د احرام کې منشي ماغه جامو کې بخخيږي او کنه دوی امام ماغه جامو کې بخخيږي او امام ابو حنیفه او مالک سے وایي د عام مرسل په ورسره کې او ظاهر د حدیث تعریف موافقت کوي دا مدا چې محرم په حالت د احرام کې منشي نو د باندې اعمال پاتې دي نو د قضا حکم تشتکنه چې د اعمال پوره کې دې کې اتفاق تر عام ائمه چې نه د قضا حکم دی نو ولې ته دا حکم دی چې د دنه پوره انا بس ماشاءالله ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد عنه بقية الحج حضور حکم نه کړی چې د حج پوره انا احنا ما كنت حديث عن عمر الله ما كان عندنا قرار في الله تعالى عم بقى حديث عن عمر قرار الرحم تدبير خاص لنا انا يا ولد بعض سنة المحرم الى ماذا فإذا محرم سنة محرم لا تتحرم في لحظة لكن شيء تبقى الجامعة مكرم احنا فكرة عايزين لا دفع بشارة خاصة او بشارة تطعمني بعد حد ومدى ميزة حد ومدى رضا يسيري شنو حالي منزول يا معمرة منزورة اول رجل يحج عن المرأة سويد خذنا حج كل شيء خذر السبيل كل شيء يعني بظاهر الرضا واحكامك وصفرق شتاع خذبا نخوي احرام لجاموني او قسريني ويوم النكول شيء حاجة لك اخذ الافلام لطرفوك سنة وإن قال عبد القوم وإن قال عبد القوم وعلى الصحيح من مالنا عبد الزمان رضي الله عنه من كان فجاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من الخلق الرجال فأما حجاء قال أما حجاء أما حجاء على أيدي وقال على أم كثير فأنتم تقاتلون عبد الله وحمد الله وحمد عليه نمور خرج بدا داکو کنا او نه د خدای حق ما داک حضور ته قیاس چلو کو قیاس ته یو عبادت او د حق لازمه قبل عبادت او حق لازمه انا ها یو معذور دی باندې حج واجب دی کنه امام ابو حنیفه وای فمعذور حج واجب نه نفس وجوبا في وجوب الاداء وفكم ليراج او صاحبين وجوب تشتا وجوب الاداء في نشتا مش وجوب تشتا ندبان وصيت لازم نتبل سلوليه انا دي قائلة الى صاحبين الرقاب ثم معذوب سليباني مالدار ده معذور ده ندبان وجوب تشتا وجوب الاداء في نشتا ندبان يبل سلوليه ده اقبلتا انا وإن قالت الصحابة من جبريل عن الجهاد من سليمان اليسار وإن عباس رضي الله عنه والصحابة أن يرى قال قال الله من قال أحد الله ما يسمع السماء فأحد الله جعلنا سليمان اليسار إن عباس رضي الله عنه قال جاء بما سبحانه وتعالى الله وقال جاء الله إن ولي الله يعني إذا خدای فرض په خلقو چې لازم یې زما پلار بولاو ان پلار میں معذور آوے حضرت حج کم میں آؤ
جسد وجوب نوين لا حج تطوعا يا ذي او جسد وجوب بين لا حج فرضا يا ذي انا احناه فنس سلامتیا دا بدن دادا لمن استطاع اليه سبیلا کی داخل لا انچه مستطیع بدن نوی لکه رندی پسترگو یا شلی نفد وجود دا حج نرازی اگرم چه مالداری انا اما حدیث گئے ہوئی خبر حج طرف سلیل طرف پوش اگر چه احرام کے طرف سے قبنور و قبر کے طرف خضب پزور تلبیانوی خضب رمال نکن خضب صفا مروا کے سعی نکے او سری باندشتا نو خضب نی عبد بسرین پولش او پولش انا باب حج السبيان لما شم حج کی بعض علماء منذ منصوب کرے کہ ما شم حج نہ ہوئی نہ من حج ہوئی تو فرض پدے نو دریگی یوم رئیس په حالت درقت کی حج کی یا ما شم کی په حالت د سبا کی نزیب دوبارہ حج کی چې فرض شي او فقیر کے په حالت د فقر کی کلی به حج نشته انا السبيان حج من وی البته جنایات کے لازم نہ ہوئی لیکن معشوم مرفوع قلم نے اگر ساری پوری دشتے فدیہ پہ نہ لازم ہے جب خطے پر سدوا اس کو فدیہ پہ نہ لازم ہے اقرب حج النساء خدم حج کولش عمر سے بیان مانا کرے بس یو ځل حج کړل او په اخري کال کې رې بدل شو ټول بیان ته اجازه وکړه ویلا شي حج لا او دو مشران صحابه په مقابله حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف یو کسب القاتلین مخکروان یو ورستو لفار الاحترام لأمهات المؤمنين وقال خلق سروان یو صحابی مخکروان یو ورستو وكانوا بقاتلة أنا قال عبدنا عمر لأزواج بني سفيان حجة جماعة تأخذوا كان يجي سيف محارمه وجماعة تأخذوا وخلقهم ولا عمر ومسلمين خير ونجايشتا شمس عائشة يوضل مدور دويسير جهاد لنزولنا استغفر جهاد حج كل جهاد حجم جهاد كده انا لکه جهان د مصطفی د بل سره لیکو په خود سره په بل سره نشي له انا لهم بالتمام قسم محكم في رسول بعدان ظل مور وانكري ولنا نرى يقول خانوا في يوم خاون لو زيلا وبالبان وبروا يا مبرق كل باغون له في خشي عمر راشي محلنا رمضان ماشي وديك دهم لأن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي ثم ثواب لك ما ترك حديثي أنا بعض النجار المشهر الكعبة كسليدا قسم قولي نتري كريسيو كيفندم ونتر جناسي
او صلاه باندې دلاش د نظر په بدل کې به کفاره ادا کړي کفاره د قسم او د مشي په عوض کې چې په صلاه دین او حج با او دې دم باور دې منښت کړی چې په دل باندې مسلم شتله منښت به ماته منښت سره ماته کې کفاره دې یمین او د په دې په صلاه دین او به قرباني ورکړي تو بڑا سڑولی دے سیونو پلا توجی لا سخر اور اکاجی وی ونے بیدتے نظر کرے دے نا ما کیا ان اللہ انت عزیز احدا نفسه لغنی غیر رزق عظیم نغنی ینا غیر بائی چنسان ماندرے دے اور تکلیف راوال پیدل سرزنو رزق ایدل قدمالے وجنہ تا پیسی سے لگے دام عبادت تے کنا ما تا بل یو بوډا باندې وی ډېر عمر واره مخکې دې په دغه ما اوس نه شته دې په دې باندې حکومتونه ونیسي او به دې ما ته بس وایي ما دا اختیار نه وي چې په سرحد وره حکومت ته ونیسي ځکه په دغه باندې اوس پاسپورټونه په خوا خدا نظام نو ټول یو ملک د اسلام اوس پاسپورټونه دې سرحد باندې دې پولیس دې او څوکۍ اوس ته پیدل څوک نه پرېږدي هغه پخوانۍ خبره چې نه پاسپورټونه نو سرحد باندې که نه منښت کړې وه ښځې چې زه به پیدل ځم دې پوره کولی نه شوه ویلار چې د حضور پاک نه تپوس وکړه نو حضور پاک ورته یې سورلی خیر دې پیدل دي ځي خو چې کله ستړي شي په سورلی دي ځي خو یو حد یې به ورکوي دم پې لازم شو او بسم الله الرحمن الرحیم بعض ابواب فضائل المدینه په مدینې ذکر یې کړی دی یو خو د مساجدو ذکر او دا تا تخیل چې د حج نه پس مدینې ته لاړ شه ګورې مدینه لوی بختور دی مدینه اصل کې مدینه بالمکان اذا قام به من مدینه النبی نا نبی کریم کې خاص پخوانم یثرب او قرآن شریف کې یثرب ذکر دی په کلام د منافقینو یا اهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة یثرب کې چوي مسل کرتے المدینه دی وای یثرب بینا مکروه یثرب د یهودی نوم او لفظی معنی ملامتیا نبی کریم ولا مدینه النبی کې هم او تاسو به د استوم نه خار مدینه را یعنی که استوم نه غواړي مدینه کې اوسېږي خار د مدینه غواړي د مکې نه اتفاق د امت شنه باب حرم المدینه د مدینه حرم ستکنه درې واړه امامان د مدینه حرم شته زمون احناف دا منصوبه چې دی مدینه حرم نه وای نمون مدینه حرم وایو او احکام یا غشان نبی لکه د مکې د حرم په مدینه کې ابو داود شریف الله سعد بن ابي وقاص د غلام جاهون ربل او جامین ته وارشت نو دا تعذیرونه نمونه پرې کولو کې قیمت لازمي دلته مخکان امام بخاری په حدیث ذکر کړی یو نه منه معلومی نه جواز معلومی یا اخیری جواز ذکر دی خدا چې کومه ذکر کړی دا غوڼې چې په خپل نکي دا خلک کوي لکه قدرونه انا مقدراونه باندې دی او چې چا کړی هغه به شي پرې کولې شي کارلې شي او بلځه ته وایي انا مدینه منوره کې د سړکونو په منځ کې راټه قدر کړی دبل نه راوړي او بوټي کړی او ورمو کې بوګو ته هغه په دې موضوع خبري او راوړي چمنونو یو ګلان دی څنګه مدینه منوره حرم دی د فلان کی پورې د جبل ثور نه جبل عرب ثور یو وړوکی غر دی دلته په مدینه کې د احد شاته او عیر جنوب طرف ته غر نو احد په حرم کې داخل شمه
دلته په بدعت څوک نه چې چا څه بدعت کوي یا فتنه پیدا کړه په هغه د ټول جهان لعنتونه لکه دا مرکز دی د اسلام چې په مرکز کې څوک فساد کور کې نور دینه ته فساد رسي حضور مبارک د جزیرة العرب د امن د حفاظت ډېر احکامات دي يهود او نصارا باندې